গান্ধর্বা গোবিন্দ সুন্দর জি কি জয়। गुरु गौरांग राधा मदन मोहन राधा राधा गोपीनाथ की जय। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। गुरुवाभीष्टसुपुरकं गुरुगणैराशिष सम्भूषितं चिंता चिंता समस्त वेद निपुणं श्रीरूप पंथानुगम गोविंदाभिधमुज्ज्वलं वरतनं भक्तानितं सुंदरं वंदे विश्वगुरुं च दिव्य भगवद्ब्रह्महि बीजप्रदं कनकसुरुचिरांगं सुंदरं सौम्यमूर्तिं विबुध कुलवरेण्यं श्रीगुरुं सिद्धिपूर्तिं तरुणतपनवासं भक्तिदञ्चित् विलासं भज भजतु मनोरे श्रीधरं संविधानं गौरांगैक गति ब्रजास्थितमति गौरधाम स्थिति सशास्त्रवृत्ति कुसंग विरति दुष्ट व्यथा निष्कृति रूपैकरति सनातन नति श्रीजीव तेजस्वती श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्ताभिनवप्रादलक्षै क्षिप्ताश्च भक्ताभिनवप्रादलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तां शरणां प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरुणारविन्दम्। अथो नत्वमन्त्रगुरून् गुरून् भागवतार्थदान् वेशान् जगद्गुरून् नत्वा तत जय मुदिरेत्। जय सपरिकर श्री गुरु गौरांग गांधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनांजस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णदास कविराज रसिक भगतमा जिह कैला चैतन्य चरित
গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলে শিলা, তাহাতে না হইল মোর চিত। গৌর কথা পয়রাশি কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি, আনি আছে অমৃতের ধার। সেই কাব্য সুধা প্রাণে বৈষ্ণব শীতল প্রাণে, আরো পিতে চাহে বারবার, আরো পিতে চাহে বারবার, আরো পিতে চাহে বারবার। দুর্গমে প্রতিমে অন্ধস্খলৎপাদগতের মোহ, সকৃপা যষ্টি দানেন সন্ত সন্ত অবলম্বনম, সন্ত সন্ত অবলম্বনম। মোর মাথে পদধরি করহ প্রসাদ, নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও করো আশীর্বাদ। নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও করো আশীর্বাদ। মোর মাথে পদধরি করো প্রসাদ, নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও করো আশীর্বাদ। সংসার সিন্ধু কি না না, তার আগেরটা। হ্যাঁ, নক্রম করই সংসার। আর জোরে জোরে বলো, মন মিনে করে বললে হয়। তবুও শুনতে পাচ্ছি না আমি। হলো না, ভুল হয়েছে। কে বলতে পারে? ওটা না, ওইটা তো পরে। সংসার হচ্ছে নক্রম করই কবলিকিতস্য দুর্বাসনা নিকরিতস্য নিরাশ চৈতন্য চন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম। সংসার প্রথমে এটা কি ভুলে গেলাম। দেখুন আমাদের স্মৃতি, প্রতিদিন বলি যে কারো মুখস্থ নাই। তার প্রথমটা সংসার দিয়ার মতো। যাক, সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয়ং যদি স্বাদ, সংকীর্তনামৃত রসে রমতে মনশ্চেদ, প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি, চৈতন্য চন্দ্রচরণে শরণং প্রজাতু। মুখস্থ করবেন এগুলো। We must learn this শ্লোক if you want to preach others. We must learn, memorize every day. This is a every day we are singing means this is very important, like pranam mantra. Prabodhananda Saraswati Pad giving us. মোর মাথে পদধরি করহ প্রসাদ, নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও করো আশীর্বাদ। সংসার সিন্ধু, তারপরে
নক্রমকরৈ কবলিকিতস্য দুর্বাসনা নিরাশ্রয় চৈতন্য মোহিদেহি পদাবলম্বনম। হ্যাঁ, আপনার মুখস্থ নাই, মুখস্থ থাকলে জোরে বলতেন, মুখস্থ নাই মিনমিন করে বলছে। সংসার সমুদ্র, সংসার সমুদ্র হইতে করহ উদ্ধার। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে, সংসার কবলিকিতস্য দুর্বাসনা নক্রমকরৈ। সংসার সিন্ধুও না, সমুদ্রও না, অন্য একটা কিছু আছে। সংসার সিন্ধুও নয়, সমুদ্রও নয়, অন্য একটা শব্দ আছে, যা পরে মনে পড়বে। Prabodhananda Saraswati told Krishnadas Kaviraj not to put his sloka in Chaitanya Charitamrita. Surprise. Prabodhananda Saraswati told Krishnadas Kaviraj not put his sloka in Chaitanya Charitamrita. There is no sloka in Chaitanya Charitamrita. What Leela? He said, don't put my sloka in Chaitanya Charitamrita. কেন বললেন? Who knows? Bhagavan knows. যাক, আমি পঞ্জিকা দেখছিলাম আবার কি তারিখ আছে সামনে। 28 নভেম্বর না 26 নভেম্বর জগন্নাথের ওরণ ষষ্ঠী। সূর্যগ্রহণ ছিল মধুসূদন বাবাজি মহারাজের তিরোভাব, ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের আবির্ভাব 29 নভেম্বর। ওরণ ষষ্ঠী মানে জগন্নাথ দেবের শীত বস্ত্র ধারণ। জগন্নাথ দেবের সামনের ষষ্ঠী থেকে শীত বস্ত্র পরিধান করবেন, তাকে দেওয়া হবে শীত বস্ত্র। শীত বস্ত্র দেওয়া হয়, বুঝতে পারছেন? ওরণ ষষ্ঠী বলে। ভাই এটা কি জোড়া দিয়েছে দেখছি, আঠাকে লাগিয়েছে, এটা আঠা লাগিয়েছে কে? সুন্দর করে কে করেছে এটা? হ্যাঁ, মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করছেন নাকি আমরা শুনছিলাম। বৃন্দাবনে অজস্র মন্দির, অজস্র লীলাস্থলী, so many temple and so many pastime place, লীলাস্থলী অজস্র অজস্র, কত কুণ্ড, কত কি। আস্তে আস্তে এগুলো এখন নতুনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। একসময় নোংরা হয়ে পড়েছিল, আবর্জনা ফেলতে লোকে, এখন দেখছি সেটা কত সুন্দর হয়ে গেছে। কত কুণ্ড, কত কি, সব মানে সেই মোটা বইটার মধ্যে আছে। অজস্র কুণ্ড, বন, তারপরে দিয়ে লীলাভূমি। নবদ্বীপে অত নাই, 84 ক্রোশ তো, নবদ্বীপ 16 ক্রোশ, 4 গুণ
না, তিনি নবদ্বীপ ইজ 16 ক্রোশ আর বৃন্দাবন ইজ 84 ক্রোশ। 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, বিরাট, অনেক বেশি। নবদ্বীপ মধ্যে 16 ক্রোশ, অনলি 16 ক্রোশ নবদ্বীপ, আর বৃন্দাবন ইজ 84 ক্রোশ, বিশাল। কত দেখুন না, বৃন্দাবন থেকে গোবর্ধন কত দূর, মনে হচ্ছে বৃন্দাবন গোবর্ধনের কাছে বোধ, তা নয়। হ্যাঁ, we seeing very it seems like that it is very close, near. কোথায় গোবর্ধন, কোথায় রাধাকুণ্ড, কোথায় নন্দগাঁও, কোথায় বর্ষানা, কত দূর, কত দূর। হ্যাঁ, কত দূর। এখান থেকে মায়াপুর যেতে আমরা মনে করি কত দূর, কিন্তু ওখানে আরো অনেক বেশি দূর। এখান থেকে মায়াপুর কোনো দূরই নেই। আর এখানে কোথায় মথুরা, কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় গোবর্ধন, কোথায় নন্দগ্রাম, আর কত কত সারাদিন চলে যায় গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে, কত দূর। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একই জায়গায় আছে সব। এই হচ্ছে লীলা, বোঝা কঠিন। যা এখন সেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে, এটা একটা ভালো খবর। নাও অল appearing again, many kundas, many ব্রহ্মকুণ্ড কত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তারপরে আরো 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 কত সমস্ত স্থান very nicely appearing after renovation, all the place. But Uddhav Kyari, not so much development. Uddhav Kyari, not so much. There is a plan, government, সেখানে সরকার করছে, তো সরকার করছে, কি নাম, এখন যোগী সরকার করছে। আমরা গেলাম কোথায়, বৃন্দাকুণ্ড, রাইট? যোগী আদিত্যনাথ প্রথমে ইস্কন করেছিল, যোগী আদিত্যনাথ করলো, তারপরে দেখুন পাবন সরোবর কত বড়, সো বিগ, এগুলো সব সংস্কার হয়ে পার বাঁধানো হয়ে গেছে, কত সময় ঝকঝক 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 করছে, বিরাট পাথর দিয়ে। আর ভগবান সাজিয়ে রেখেছেন পাথর টাথর সব এখানে। ইট না, তো ইট তো দুদিন পরে ক্ষয়ে যাবে। নট ব্রিক্স, অল বাই স্টোন। ইট হলে অতদিন থাকবে না। বাংলার যা কিছু সব তো ইটের ছিল, তাই না? বাংলার যা এখন কি নাম, মায়াপুরে কার ঐতিহাসিক এগুলো পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, বল্লাল সেন বংশ, বল্লাল সেন রাজা, ঢিবি টিবি যা কিছু সব ইট বেরোচ্ছে। ইটের লংজিভিটি নাই, ইট বেশি দিন থেকে না, কিন্তু পাথর। পুরী জগন্নাথ মন্দির কত বছর? 1200 বছর, 1200 বছর হয়ে গেছে পুরী জগন্নাথ মন্দির। পুরী জগন্নাথ টেম্পল about 1200 years or 2000 years. Nothing happened. পাথর কিছু হয় না, বাট ব্রিক্স, মাটি, তো পাথর ইজ পাথর। আর ইট মানে মাটি পুড়িয়ে তাকে করা হয়েছে। জলের স্পর্শে, জলের ছোঁয়াতে নষ্ট হয়ে যায়। ইটের আর শক্তি থাকে না। পোড়া ইট যদি হোক, তবু আর মাটি, পোড়ানো মাটি, আর একটা পাথর বা বালি, এটা মাটি নয়। তো কি যেন বলছিলাম,
হ্যাঁ, সেই বৃন্দাবনে সব যেন ভগবান সাজিয়ে রেখেছেন। সামনেই কি বলে রাজস্থান, ওখানে সব পাথর পাওয়া যায়, পাথরের সমস্ত যে ডিজাইন বলি বাবা, প্রেম মন্দিরে যে ডিজাইন হয়েছে, আমি তো ভিতরে ঢুকিনি কোনোদিন, বাইরের গেট দেখলেই তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাইরে থেকে মানুষকে মোহিত করে ফেলছে প্রেম মন্দিরের ডিজাইন। হ্যাঁ, বাইরে থেকেই মানে সৌন্দর্য বেশি, কেন আমরা ঢুকিনি কোনোদিন। সব মার্বেল পাথরের তৈরি, সব পাথর নকশা। না না, এই যে ডিজাইন করেছে সব, কত সময় লেগেছে এগুলো খুঁটিয়ে 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 হাত দিয়ে করা, মেশিনে করা না, মেশিনে করা, মেশিন হাত দুইটাই। তো এই যে কাজ, কত সুন্দর কাজ, ময়ূর টয়ূর পাথরের মধ্যে করা, ভেরি ভালো পাথরের মধ্যে করা। কোথা থেকে এত টাকা পেলো আমি বুঝলাম না। দেখতে তো আমার মতো মানে গাল ভাঙ্গা, তাই না? কৃপালু মহারাজ looks not so shining, না not like someone shining. কৃপালু মহারাজ তবে ওনার ইয়ে নাই আর কি, দাড়ি নাই। সব মহারাজের দাড়ি আছে বৃন্দাবনের সব মহারাজের দাড়ি না থাকলে কোনো সাধু হয় না। দাড়ি হলে সাধু মানে দাড়ি থাকতে হবে, বৃন্দাবনের সাধু মানে তার দাড়ি থাকতে হবে। কিন্তু কৃপালু মহারাজ তো দাড়ি নাই, তো হি হ্যাজ নো বিয়ার, রাইট? কৃপালু মহারাজের বিয়ার নাই, এখানে লম্বা চুল আছে, চুল আছে, চুল দাড়ি থাকা মানেই সাধু। বৃন্দাবনে চুল দাড়ি থাকলেই সাধু, চুল দাড়ি না থাকলে সাধু নয়। দেখেছেন তো ওখানে সব সাধু, সব চুল দাড়ি লম্বা লম্বা, দাড়ি কাটবে না, মানে সাধু মানেই চুল দাড়ি থাকবে। কিন্তু কৃপালু মহারাজের চুল দাড়ি ছিল না। চুল ছিল, লম্বা লম্বা চুল ছিল, কিন্তু ম্যাজিক জানতে বলতো, সাম কি বলে যোগ পাওয়ার, হি গট সাম যোগ পাওয়ার ছিল, যোগ পাওয়ার দিয়ে মানুষকে ইয়ে করতো, সাম যোগ পাওয়ার মেবি হি গট। এত বড় জায়গা, এত টাকা কোথায় পেল? বৃন্দাবন ওইসব জায়গার তো অনেক দাম নাকি, ওইসব জায়গার অনেক দাম, অনেক জায়গা জুড়ে। আর কখন কীভাবে কেউ তো জানতেন না। আর কাজ তো কত সুন্দর পাথর, আবার বর্ষানাতেও আছে, আবার বর্ষানা অলসো এরকম পাথরের কাজ, দাঁত দেখলে মানে মাথা ঘুরিয়ে যায়। আমি এখানে যাই না, এখানেও ইস্কনের মন্দির খুব সুন্দর হয়েছে, কিন্তু নট বাই স্টোন। Maharaj, Aranya Maharaj told me, I don't know that ISKCON Mayapur temple built, though not by iron or steel, it's not iron, by steel rod, very good, but not stone. If it is stone, it will stay long, but this, এটা তো সাধারণ লোহা নয়। ইস্কনে যে মন্দির হয়েছে সব স্টিল লোহা, কিন্তু আমি শুনছি মন্দির তো অনেক দিন করার কথা, করতে পারছো, সিপিএমরা কমিউনিস্টরা পারমিশন দেয়নি, কমিউনিস্ট রাজত্বে তারা পারমিশন পায়নি, মন্দির করার পারমিশন দেয়নি। যেই কমিউনিস্টের পতন হয়ে গেল, মমতা ব্যানার্জি আসলো, তখন এই মন্দিরের কাজ আরম্ভ হলো। কমিউনিস্ট আমলের পারমিশনই দেয়নি, করতে দেবে না। হিন্দু ধর্মের প্রসার, যা হোক পলিটিক্যাল ব্যাপার, হ্যাঁ করতে দেয়নি।
তারপরে হলো, কিন্তু এটা অনেক কাল যদি পাথরের হতো, ওই কি বলে আমাদের বৃন্দাবনে কৃপালু মন্দির কি পাথরের, মন্দিরগুলো পাথরের না? কৃপালু মন্দির অল স্টোন, দ্যাট মিনস ইট ইজ লং টাইম, অনেক দিন থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা যে ইট দিয়ে করছি, ইটের ইয়ে বেশি দিন থাকবে না। ইট, সিমেন্ট, বালি, নট লং, বালি, সিমেন্ট, ইট বেশি দিন থাকবে না, কিন্তু মার্বেল অনেক দিন থাকবে। যেমন ওই হরিদেব মন্দির, পরে ভরতপুর মহারাজ করেছিল হরিদেব মন্দির, কুসুম সরোবর, অল আর মেড রেড স্টোন, স্টোন, সব স্টোন। কত ভারী ভারী পাথর, কি করে তুললো, তুলে কি করে এসব বসালো? তখন তো ক্রেন ছিল না, কি করে উঠলো? হাতি দিয়ে। আমি শুনেছি ওই যে গোবিন্দজি মন্দির, সো বিগ অ্যান্ড অল স্টোন। গোবিন্দ মন্দির পাথর কেটে 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 কেটে, আমি শুনলাম ওগুলো বালি দিত, বালি, বালির উপর দিয়ে হাতি যেত, বালি দিয়ে এবার পাহাড়ের মধ্যে উঁচু করে দিল, তার উপরে হাতি টেনে টেনে তুলত। হাতির তো জোর বেশি, ওই হাতি দিয়ে পাথরগুলো তোলা হতো। মানুষ কত কি করে ফেলছে। আবার হঠাৎ একটা যদি বোম ব্লাস্ট হয়ে যায়, বাস সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ভূমিকম্প দিলে বাস সব গুড়িয়ে যাবে। কদিন আগে বাংলাদেশে বিল্ডিং নড়ে গেছে, সব 3 জন মারা গেছে, বড় বড় বিল্ডিং কেঁপে উঠেছে, পড়ে গেছে। এরকম আমরা সব করতে পারি, কিন্তু ভগবানের হাতে সব। তিনি আরো করাবেন কি করাবেন না তার হাতে। যাই হোক, মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করছেন, আমরা শুনছি। বৃন্দাবন, আপনারা কি অনেকে তো বৃন্দাবন গেছেন। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ বৃন্দাবন এন্ড নবদ্বীপ? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? পার্থক্য কি? গুপ্ত বৃন্দাবন, এখানে বৃন্দাবনটা গুপ্ত। Yesterday we went to a temple. The system, give money, then you take darshan. Without money, you can't do darshan. VAT বলে, টাকা দাও তাহলে মহাপ্রভু দর্শন পাবে। আগে গেটে টাকা দিয়ে ঢুকতে হয়, 1 টাকা 2 টাকা একটা রেট করা আছে। তোমার 1 টাকা বা 2 টাকা দিয়ে তারপরে ঠাকুর দর্শন করতে পারবে। এটা হচ্ছে ওই সমস্ত। হ্যাঁ, 10 টাকা। ও, সবাই তো দেয় না। হ্যাঁ, ও ভালো ইনকাম। So it was therefore, Mahaprabhu, if you want to enter, first put 10 rupees, then you will be allowed to see. They not ask money from us. Huh? They not ask money from us. We just enter. No, they know we already paid. The Sahib already paid for prasadam, maybe more. But normal system is that if you go alone, or they know that Sahib will give money, not really, but ordinary people, they'll give money, then you can allow to see details. Called VAT protha. VAT dao,
All the temples of Navadip like this. ভ্যাট দিয়ে তোমাকে ঢুকতে হবে। And Prabhupada fight with these things. Prabhupada from not now, from a long time before, এটা প্রথম থেকেই তাদের চালু করা। ভ্যাট দিয়ে দর্শন হবে ঠাকুর। তুমি আগে পয়সা দাও, তারপরে ঠাকুর দর্শন করতে পারবে না। আবার তিনগড়ি বাবার যে সমাধি দিয়েছিল ওখানে আবার 72 ফুট হচ্ছে মানে শিবজি মহারাজ করেছে। হ্যাঁ শ্মশানে, হ্যাঁ শ্মশানে আবার 72 ফুট হচ্ছে শিবজি মহারাজ করেছে। 72 ফুট হ্যাঁ শিব ঠাকুর করেছে। ওই তিনগড়ি বাবার যে সমাধি মন্দির আছে আচ্ছা সামনে 72 ফুট শিবজি হয়ে গেছে। হ্যাঁ কবে হয়ে গেছে? ওই যে সব লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম হয়, লক্ষ লক্ষ মানে কোটি টাকারও বেশি হয়। জগন্নাথ টেম্পল ইন দীঘা প্রতিদিন 1 লক্ষ টাকা প্রণামী পড়ে, প্রতিদিন 4 লাখ টাকা ইনকাম, প্রণামী পড়ে 1 লক্ষ টাকা। তারপরে প্রসাদ বিক্রি টিক্রি ইত্যাদি নিয়ে 2 লক্ষ টাকা, তারপরে 2 লক্ষ আর 3 লক্ষ হয়ে গেল। স্বাস্থ্যসম্মত, কিন্তু এই জগৎ এই যে শিব তৈরি করছে, মহাপ্রভু তৈরি করছে, 72 যুগের মতো স্বাস্থ্য। জগন্নাথ মন্দির স্বাস্থ্য, ভগবান স্বয়ং। যাই হোক, আমরা কি বলছিলাম, তো ভগবানকে দর্শন করার জন্য ব্যবসা বলে বাদাম দিয়ে, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙা গল্প আছে না, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙে, স্টোরি দ্যাট বাই শালগ্রাম স্টোন ব্রেকিং দ্য বাদাম এনিথিং, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙা, ভগবানকে আমার সেবায় নিযুক্ত করা। উই ইউজ ভগবান ইন দ্য সার্ভিস অফ মাই সার্ভিস, আমরা ভগবানকে আমার সেবায় নিযুক্ত করলাম। ভগবানের মূর্তি করে তো পয়সা রোজগার করলাম, ভগবানের নাম করে পয়সা রোজগার করলাম। শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙা, বাদামটা ভাঙতে হবে তো কী দিয়ে? শালগ্রাম দিয়ে। এইটা হচ্ছে অন্ধকার, আলোর মধ্যে অন্ধকার। নবদ্বীপ, কালকে আমি বলছিলাম, নবদ্বীপ হচ্ছে মহাপ্রভু ধাম, আলোর ধাম, আর সেখানেই অন্ধকার, এইগুলো অন্ধকার। পুরীতে বাপরে বাপ, সাক্ষী গোপালে তো মারপিট, গোপাল দর্শন করতেই দেবে না, টাকা না দিলে দর্শন দেবে না। কত বছর কোনো বাস ঢুকতো না, বন্ধ করে, আমরা যাবো না তোমাদের ওখানে। অনেক বছর নো বাস গোয়িং, নো কার গোয়িং, মেনি ইয়ার্স দে আর ফাইটিং, পান্ডা গিভ মানি, সাক্ষী গোপাল। তখন সব বাস আলাদা বন্ধ করে দিয়েছে, পাবলিক বন্ধ করে দিয়েছে। মানি 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 মানি, টাকা 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 টাকা, ওই টাকা দিয়ে ওদের সংসার চলে, মানে কি বলে, যাই হোক, এইগুলো মানে আলো, আলোর নিচে অন্ধকার, লাইট অ্যান্ড শেড। এইটা হচ্ছে ধর্মজগতেও এরকম। হ্যাঁ, তার মানে এইগুলো, যাই হোক, আমরা দিয়ে দিই, মানুষ কে ঝগড়া করবে। আমরা বৃন্দাবনে আপনারা যাবেন কখন? কার্তিক মাসে। এখন বৃন্দাবনে ঠান্ডা হচ্ছে না, ভেরি কোল্ড। আমরা এখানে মজায় আছি, এখানে ঠান্ডা নাই, এখানে ঠান্ডা নাই। বৃন্দাবনে এরকম বাইরে বসা খুব, সব দরজা সব লাগিয়ে বসতে হবে, আর সবসময় ঠান্ডা 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 করতে করতে আর ভজন হবে কখন? কিন্তু যারা আছে তাদের ঠান্ডা লাগে না, তারা তো ওর মধ্যেই আছে। দোজ হু আর স্টেইং দেয়ার, দে হ্যাভ নো ঠান্ডা, দে হ্যাভ নো অপশন, আই হ্যাভ টু বি হিয়ার। কত বুড়িমা, বিধবা সব ওখানে আছে।
কিন্তু বৃন্দাবনের কোনো অভাব নাই, এই একটা জিনিস আমরা দেখলাম না, বৃন্দাবনের কোনো অভাব আছে? না গুরুমা, জোর করে কেউ কিছু মানে চায় না। হ্যাঁ, বৃন্দাবনে বিগ্রহ দর্শন করলে কেউ কিছু চায় না, আর পুরীতে তো একটা জুলুম। ওখানে কত খাবার পরিক্রমার পথে, নাও না না যেতে যেতে, না না ভালো লুচি পুরি হালুয়া, তারপরে আর কি সব, নাও না জোর করে নাও নাও না না, জোর করে গায়ে। Winter time blanket. হ্যাঁ, Winter time giving blanket. Yeah. Even I went to Parikramah. to the traveler yatri, they get people giving, হ্যাঁ, Vrindavan just for everyone who goes Parikramah. কম্বল ব্ল্যাঙ্কেট। And cap. বা বৃন্দাবনে বলছে পরিক্রমার সময় শীতের সময় চা দেবে, গরম চা দেবে, ভালো চা, চায়ে সকালবেলা চা, তারপরে কম্বল চাদর, এইগুলো সব বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। মানে বৃন্দাবনে কোনো অভাব নেই, নট হেভি, নট পুয়ার, বৃন্দাবন নট পুয়ার। হ্যাঁ, রাত্রিটা তো রাস্তার মাঝে পরিক্রমা করতে গেলে কিছু বুঝি ওটা তো সংসার দুঃখ জলধৌ, না এই মনে পড়েছে, সংসার দুঃখ জলধৌ, সমুদ্র বললাম না, সমুদ্র করেই গোলমাল করে দিলেন, সিন্ধু বলেই গোলমাল হয়ে গেল। সংসার দুঃখ জলধৌ, জলধৌ মানে সমুদ্র, সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য, সংসার হচ্ছে দুঃখের সমুদ্র। আমরা সেখানে পড়েছি, সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য কামকুদাদি নক্রম করই কবলিকিতস্য দুর্বাসা নিগত চৈতন্য চৈতন্য পদাবলম্বনম। তাহলে বৃন্দাবন ভগবানের লীলাভূমি, ভগবান নিজে গিয়ে সেটাকে আবিষ্কার করলেন, করে আমাদের হাতে দিলেন। আমি তোমার এবার পরিক্রমা করতে করতে মানে একটা নতুন কিছু দেখলাম, যে একজন সাধু মানে এত বাবলা কাঁটার মধ্যে শুয়ে আছে এবং কাঁটা তার শরীরের উপরে চাপানো, কাঁটা তার শরীরের মধ্যে চাপানো, কাঁটার মধ্যে শুয়ে আছে, দিয়ে তার মধ্যে এইগুলো পয়সা রোজগারের জন্য, পয়সা রোজগার। কি করে কাঁটা কি ছুটছে না, পাত্তা যাচ্ছে। আমরা হচ্ছি না ত্যাগী না ভোগী, আমরা ত্যাগীও নই ভোগীও নই, শুষ্ক বৈরাগ্য নয়। আমরা ভক্ত হচ্ছে ন ত্যাগী ন ভোগী। আমরা ভগবানের সেবার জন্যে এখানে থাকব। ত্যাগের দ্বারাও হবে না, ভোগের দ্বারাও হবে না, হবে কিসের দ্বারা? সেবার দ্বারা। সেবা মানেই ভক্তি, সেবার দ্বারাই আমরা কিছু পাবো, উপর থেকে জিনিস আসবে। আমরা না ত্যাগী না ভোগী, আমরা হচ্ছি সেবক। আমরা সেবক, সেবকের মতো আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, প্রিপেয়ার করতে হবে, প্রস্তুত করতে হবে। সুতরাং এটা আমাদের পলিসি। স্ট্রাইক করে দেওয়া হচ্ছে ত্যাগ, চুরি করা হচ্ছে ভোগ, আর সেবা দিয়ে যাওয়া সেটা হচ্ছে সেবা। আমরা যদি আমার সুখের জন্যে কিছু নিই, তাহলে আমি রেসপন্সিবল হব না, আমি তার সেবার জন্যে নেব, ভগবানের সেবার জন্যে কিছু নেব, ভগবানের সংসার থেকে, সবই তো তার। এই বুঝে যখন করব, বাস শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগী হয় ভুল। হরিসেবায় যাহা অনুকূল, অনুকূল গ্রহণ প্রতিকূল বর্জন, অনুকূল গ্রহণ প্রতিকূল বর্জন, এটা শুধু মনে রাখতে হবে বাস।
তো আজ আমরা বৃন্দাবনকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। বৃন্দাবন নতুন করে আবার সাজানো হচ্ছে। বজ্রনাভ করেছিলেন, তারপরে ভরতপুর মহারাজ আদিরা করেছিলেন, আরও অনেকের নাম হয়তো আমরা জানি না। তারা বৃন্দাবনকে সাজিয়েছেন, আর সেই ধারা এখনও ক্রমাগত আছে। এখনও অনেক ভক্ত বৃন্দাবনকে খুব ভালোবাসে। বৃন্দাবনা, কিন্তু আমরা এখন নবদ্বীপে আছি। বৃন্দাবনা ভেদে নবদ্বীপ ধামে বাঁধিব কুটির খানি, সচিরনন্দন চরণাশ্রয় করিব সম্বন্ধ মানি। তারপরে হাহা গৌর নিতাই, তারা দুটি ভাই পতিত জনার বন্ধু, আমি তো অধম পতিত একজনা, হও মরে কৃপা সিন্ধু। এইভাবে আমাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যে আমরা কি প্রার্থনা করব। আমি যেন তোমার ভক্তের সঙ্গে বাস করতে পারি, বাস এই প্রার্থনা। আর তোমাকে যেন কখনো ভুলে না যাই, তোমাকে যেন সবসময় স্মরণ করি, এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা চোখ মুজেও হাঁটতে পারবো। আচ্ছা, কোনো প্রশ্ন আছে কারো? এনি প্রশ্ন, নাহলে আমি কীর্তন করবো। বৃন্দাবন 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 ধাম, বৃন্দাবন 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 ধাম। How to see Vrindavan? হ্যাঁ, How to see Vrindavan and Navadvip? হাউ টু সি, ওই তো বললাম। বৃন্দাবনা ভেদে নবদ্বীপ ধামে, we shall see Vrindavan and Navadvip অভিন্ন, non-different. Navadvip also Vrindavan. We also try to see that. বৃন্দাবনা ভেদে নবদ্বীপ ধামে বাঁধিব কুটির খানি, সচিরনন্দন চরণাশ্রয় করিব সম্মান মানি। হাহা গৌর নিতাই, তারা দুটি ভাই পতিত জনার বন্ধু, আমি তো অধম পতিত একজনা, হও মোরে কৃপা সিন্ধু। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রেয়ার ইজ এভরিথিং। আমি অধম, আমি পতিত, প্লিজ গিভ ইউর মার্সি। দেন by His mercy everything will be all right. So সেটাই আমাদের এখন দরকার, ভগবানের কৃপা। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। কি গান গাওয়া যায়? হরিনামের মহিমা কি গান? হরিনামের মহিমা কি আছে? ওই হরিনাম তব মহিমা প্রচুর, ওহে হরিনাম তব মহিমা প্রচুর, ওহে হরিনাম তব মহিমা প্রচুর। কি নামাষ্টকের গান। Bhaktivinoda Thakur translated so nicely all Sanskrit composition of Rup Sanatan. ওহে হরিনাম তো মহিমা অচুর, মহিমা প্রচুর নাকি? ঠিক আছে। হরি হরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম,
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন, গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন। শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র, গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। ছয় গোসার করি চরণ বন্দ, যাহা হইতে বিঘ্ননাথ অভীষ্ট পুরা। এই ছয় গোসাই আর মুই তার তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাম। তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবার, নাম সংকীর্তন করি নরোত্তম রায় হরি নাম। ছয় গোসাই হবে ব্রজে কইলেন বা, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা। আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন, মজাইয়া মোর শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাল বগ্নে করিয়া। নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম রায়। হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
প্রেমানন্দে হরি হরি জয় সকল গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বে গিরিধারী গান্ধর্বা গোবিন্দ সুন্দর রাধা মদন রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ কি জয় তুলসী महारानी की जय जय समस्त गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन ताई गौर प्रेमानंदे जय विष्णु परिवार आचार्य